प्रिय श्रोतागण श्रीकृष्ण कहती धैर्य रख कहीं तुम जो जीवन में परिवर्तन पाई चाहूच जो परिवर्तन रे तुम्हें बहुत लाभ आशा कर कौन सी परिवर्तन मूल्य एते शीघ्र एते सुंदर भाव में कहा मिले नहीं। तार मूल्य तुमको किछि ना किछि कठिन परिश्रम द्वारा तुमको हासिल करने पड़ो। बिना मूल्य रे दुनिया रे किछि मिले नहीं। सेइथिपाई तुमको तार मूल्य देवाक पड़ो। बहुत किछि हासिल करिया पई जदि जणे आशा करि थाए ताहाले एमिति भाबिले आशा करि हुए नहीं। ता पई ताको सठिक कर्म करिया पई पड़ी थाए। ठीक समय रे कर्म ठीक जगार एवं ठीक मार्ग रे करिवा पई आवश्यक पड़ी थाए। जेमिति गोटे सुंदर प्रसाद निर्माण करिया पई जनको धनर आवश्यक एवं परिश्रमर आवश्यक पड़ी थाए। जीवन रे मध्य कौनसी कार्य रे तुमे सही प्रकार आगे पारिबो जदि सही प्रकार तुमे योजना कर। निरंतर तुमको सही रास्ता रे आगको जीवा पई पड़िबो। बारंबार आपण तळको पड़ी जिवे किंतु बारंबार उठी आगको धाइबा पई चेष्टा करिया पई पड़िबो। एमिति भी समय आसीबो जेमिति लोके तुमको बहुत किछि कहिया पई बाध्य करिवे। नीरवता ही गोटिए भल उत्तर समस्तक पई। जदि आपण के गाली करुछि आपण नीरवरे धैर्य सहित से गालीटी को शुणु एवं तापरे चिंता करंतु तार प्रत्युत्तर रे आपण कौन करिवे। कौन प्रकार उपाय रे आपण सामना लोकन को उत्तर देबे। जदि आपणकर किछि भूल थाए ताहाले आपण प्रति उत्तर रे किछि न कही चुप रहिबा आपण पई भल हेबो। किछि न कही टिके मुरिकी हसिया पई चेष्टा करंतु। सामना लोकटी जेते रागिथिले भी आपणक पई ता हृदय रे प्रेम जाग्रत हेबो। आपणक पई खराब चिंता करुथिबा मनुष्यटी ता हृदय रे आपणक पई भल चिंता करिवो। भगवान श्रीकृष्ण कहती जेइटा तम भाग्य रे नहीं सेइटा तमे कर्म रे चमत्कार करी सफलता पाई परिबो। भाग्य रे थिबा सेटा का हाथ रे न थाए किंतु कर्म समस्त हाथ रे थाए। जणे चाहिले ता परिश्रम बल रे ता कर्म को से बदला देई परिबो। मनीष पशु पक्षी कीट पतंग समस्ते कष्ट पाइबार कारण होउची तार पूर्व जन्मर कर्मफल। सेही पूर्व जन्मर कर्म ताको किछि फल आकार मिले। जदि भल कर्म थिबो ताहले भल कर्म नहले जदि खराब कर्म थिबो ताहले से कष्ट बा मंद कर्म। मंद कर्मर कर्मफल सबले कष्टदायक होइथाए। सेइथिपाई मनीष गरीब घर जन्म हुए सफलता पाई बारंबार चेष्टा करे किंतु ताको सफलता मिलेनी। नीच कोଳରେ जन्म हुए समस्तंकर घूर्ण्यर पात्र हुए। एइठारे भगवान कहउचंती तम कर्मफल तमे बदला देई परिबो। तमे गरीब घर जन्म ही थाओ किबा नीच कोଳରେ जन्म ही थाओ। तमे यदि दुनिया को आसिला परे भल कर्म कर समस्त को सम्मान दियो समस्त को भितरे भगवान को देख समस्त को उदारता सहित प्रेम रे समस्त को सहाय हुओ देखिबो तम जीवन रे परिवर्तन आसीबो। भगवान को हृदय रे भक्ति करिबो भगवान का नाम धरिबो एवं सबले भगवान को चिंतन करुथुबो। देखिबो आस्ते आस्ते तुम पाप कर्मर फल पुण्य रे बदली जीवो। जन्म रे तुमको जो सुख सुविधा मिल नथिला आस्ते आस्ते बयस होला परे तुमको से सब मिलिबा आरंभ हेबो। भगवान तुमको सबु पाप कर्म रु मुक्त करि देबे। जीवन रे तुमर जो कष्ट दुख थिला सेतिरि तुमे धीरे धीरे आस्ते आस्ते दूरे जीवो एवं गोटिए नुआ जीवन आरंभ करिवो। एई कथा को नहीं गोटिए सुंदर उदाहरण टे आमे सुनिबा। दुई जण सांग थिले। दुई जण सांग परस्परंक भितरे बहुत मिलामिशा थिला। दुई जण जाको गोटिए विद्यालय रे पाठ पढ़ुतिले एवं आस्ते आस्ते बड़ हेले। बड़ होला परे से माने निज निजर धंदारे आगक आगे चेष्टा कले।
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଜୁ। ଦେବର ବାପା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆଟିଏ ଥିଲେ। ଡେଲି ମଜୁରୀ ଖଟି କିଛି ପଇସା ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚାଲୁଥିଲା। ଦେବର ବାପାକୁ ସବୁଦିନ କାମ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘର ସଂସାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଖାଇଲେ 2 ଦିନ ଉପବାସ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବର ମା ବହୁତ ଭକ୍ତିପରାୟଣ ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କଲେ ତାଙ୍କ ଦିନ ଯାଉନଥିଲା। ଦେବର ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ, ତାର ବାପା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା। ଘରେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଥିଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିବାରୁ ରାଜୁ କାହାରିକି ମାନୁନଥିଲା। ବଡ଼ ସାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା। ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା, ରାଜୁର ବାପା ମା ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଦୁନିଆରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜୁ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଦେବର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଦେବ ସେତେବେଳକୁ ସଂସାର କରିସାରିଥିଲା। ତାର ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଥିଲେ। ଦେବ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟୁଥିଲା। ବାପ ମାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଠାରେ ରାଜୁ, ସିଏ ବି ସଂସାର କରିଥିଲା। ତାର ବି ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନଥିଲା। ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମଦିରା ସେବନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେତିକି ଜମି, ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାଜୁ ଏବଂ ଦେବକୁ ସେମିତି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବ ତା କର୍ମକୁ ସିଏ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ପାଇଥିବା ଖୁସି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଖରାପ କରିଦେଲା। ସେ ସବୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ତା ହାତରେ କିଛି ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟାକୁ ସିଏ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବ। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଯିଏ ଦୁନିଆରେ ତା କର୍ମ ଠିକ୍ କରିଚାଲେ, ଭଗବାନ ତା ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି। ଭାଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକାରସ୍ତ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ଭୂର୍ମା ତେ ସଙ୍ଗତ କର୍ମଣି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ କର୍ମ କର, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କର୍ମ କର, ଫଳର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। କର୍ମରେ ତମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳରେ ତମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କର୍ମ କରି ଚାଲ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ, ଯେଉଁ କାମକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାବଧାନରେ କରନ୍ତି ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମକୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ପରଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ରେ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କର୍ମଫଳରେ ଆଶା ଥାଏ ସେଇଠି ନିରାଶାର ଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଶା ନକରି କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। କର୍ମ କଲେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବ। ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଜିତିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେମିତି ଜଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଜଣଙ୍କର ମନକୁ ମୋହିନିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ବଚନ, ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ମଣିଷର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯଦି ଆଶା କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜର ବାଣୀକୁ ସଂଯତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ବାଣୀରେ ମିଠା ଥାଏ, ତାର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଭରିଯାଏ। ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଜୀବର ସ୍ୱାଦକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ସେମିତି ମିଠା ବଚନ ଜୀବନର ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ସତ କେବେ ଲୁଚା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ
ମିଛକୁ ଲୁଚେଇ ବେଶୀ ସମୟ ରଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ହଜାରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ହଜାରେ ମିଛରୁ ହଜାରେ ପାପ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଏ। ପ୍ରଥମତଃ ସତ କହିଲେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସାହସ କରି ସତ କହିଦେଲେ ଆମର ଡର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମିଛ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ହଜାରେ ମିଛ କହୁ, ତାହେଲେ ହଜାରେ ମିଛର ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଜିର ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର। କିଏ ଜାଣେ କାଲି ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କାଲି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଦୁନିଆରେ ନଥିବ। କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ କର୍ମ କରି ଚାଲ, ଫଳ ତୁମକୁ କେବେ ବି ମିଳିଯିବ। କାଲିର ଚିନ୍ତାରେ ଆଜିକୁ ଖରାପ କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ରଖି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଯଦି ଆଜିର କର୍ମ ଭଲ ଥିବ, କାଲି ବି ତୁମ ସାଥିରେ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଭଲ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତମେ କେବଳ କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ ରଖିଛି। ମୁଁ କାହାରି ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି କାହାରି କର୍ମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ତମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିବ, ସେହି ହିସାବରେ ତମର କର୍ମ ତମେ ଫେରି ପାଇବ। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ତମେ ଭଲ କର୍ମ କରିଚାଲ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ତମେ ଅନ୍ୟକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଅନ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ତମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ନିଜ ଉପରେ ଅଛି। କାହା ଉପରେ ସମୟ ଅପଚୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସମୟଟି ନିଜ ଉପରେ ଦିଅ। ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନେ ତ ବଦଳିବେ ନାହିଁ, ତମେ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ସଂସାରରେ ମହାନ ହୋଇଯିବ। ଲୋକେ ତମର ସଫଳତା ଦେଖି ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେବେ। ତମେ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଶିଖେଇ ପାର, କିନ୍ତୁ କାହାକି ବାଧ୍ୟ କରିବାରେ ତମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେହି ହିସାବରେ ତାର କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ହିସାବ ତା ହାତରେ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ଖରାପ ହିଁ ତାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତା ବାଛି ନିଏ, ତା ଜୀବନ ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ତା ଚଲା ପଥରେ କଣ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଯିଏ ମୋ ଶରଣରେ ଆସେ, ତା ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ମୁଁ ହରିନିଏ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କର୍ମ କର। ଯିଏ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି ଜାଣ। ଯେଇଠି କର୍ମ, ସେଇଠି ମୁଁ। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜର ଚଲାପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ତମର କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏକାକୀ ମନେ କରେ ତାର ଆଗପଛକୁ କେହି ସାହା ହେବା ପାଇଁ ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜଣେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଆମର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ଏକା ମନେ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଯେମିତି ରାତି ପରେ ଦିନ ଆସେ, ଯେମିତି ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସେ, ସେମିତି କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତି ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ ଶିଖାଟିଏ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରେ, ସେମିତି ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଘନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନରୁ ଆଲୋକମୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ ସଦୃଶ। ଜୀବର ଶେଷ ଭରସା କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେବ। ଜୀବନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏହି ବାଣୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।